to what is Close to Yes. build? Close to what is that Build. building being building being built? built. Did you write two examples for that? Yes. Yes, Yes. sir. Okay, let's continue to the list and find the next one. Beyond what? Beyond what? Beyond what? Okay. Beyond what? එතකොට beyond what කියන්නේ මොකට? එහාද. Beyond කියන ප්‍රපෝෂන් අපි ඉගෙන ගත්තා. beyond what කියපුවම මොකට එහාද කියලායි කියන්නේ ඇස වෙන්නේ. මොකට එහාද? Okay. මොකකට එහාද එය සැලසුම් කරමින් තිබුණේ. දැන් හිතලා හරියට කියන්නේ හිතලා කල්පනා කරලා. මොකකට එහාද එය සැලසුම් කරමින් තිබුණේ. Beyond Beyond what? what? Beyond what? Beyond what was it planning? wrong. Was it planning කියන්න බෑ. අඩුපාඩු තියෙනවා. Was being no, was being planned. Was Being been planet. was it and or නේද? Was it being Was planned? planet. What? It Passive නේ. passive past continuous දැන් කිව්වේ. එතකොට Was මේ it ing planned? being been planned. beyond what? Was it being planned? ඉතින් මතක් වෙන්නේ ඉතින් කියන්නේ කලවමින් ඉතින් ඉස්සලා past present continuous වලින් කිව්ව එකක්. දැන් මේක past continuous passive. Beyond what was it being planned? මොකකින් එහාද ඒ සැලසුම් කරමින් තිබුණේ. මොකකින් එහාද වාටේ හඬ ඇහුනේ. ඒ ශබ්දය ඇහුනේ. ඔයාට ඒ හඬ ඇහුණා. Did you hear? Did you hear Beyond what did you hear that voice? that sound? No. That sound. Beyond what did you hear that sound? Correct. Beyond what did you hear that sound? ඒක active එතකොට නේ. Okay. Beyond what කියනකොට මොකදින් එහාද කියන එක. Okay. ඊළඟට after what කියන එක. නෑ. In front of what කියන එක නේ. In front of what? Yes. In front of what? මොකක් ඉදිරි පිටද කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකකින් ඉදිරි පිටද? මොකක් ඉදිරි පිටද? මොකක් ඉදිරි පිටද තාත්තා වැටිලා හිටියේ. In front of what? In The front of what does father වැටිලා හිටියේ කියපම ඩස් ගන්න බෑ. Vetila hit. Vetila hit. නේ?
Had father Has father fallen. Had father fallen. had ඉන්නේ නෙමෙයිනේ. එතකොට has ගන්න බෑ. has කිව්වොත් ඉන්නේ. එතකොට වැටිලා හිටියේනේ. කොට had had father fallen. had father fallen. In front of what had father fallen? මොකක් ඉදිරිපිටද මිනිස්සු රැස් වෙලා ඉන්නේ? දැන් හිතලා කියන්න. මොකක් ඉදිරිපිටද මිනිස්සු රැස් වෙලා ඉන්නේ? දැන් මිනිස්සු රැස් වෙලා ඉන්නවා In front of what people has Have gather නේ රැස් වෙනවට From gather. gathered But people have gathered. Have people gathered gathered in together. front in front of what? Have people have people gathered. gathered? In front of what have people gathered? Okay. Above what is the next word? Above what? දැන් මොකක් ඉහතද කියන එක. මොකක් ඉහතද එම කරුණ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එම කරුණට අපි කියන that fact කියලා FACT fact. දැන් මොකක් ඉහතද එම කරුණ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එම කරුණ සඳහන් කරලා තියෙනවා කියනවා ලියන්න ඕනේ. එම කරුණ සඳහන් කරලා තියෙනවා කොහොමද කියන්නේ? About what has been ඔය ඉතින් කරුණ. that fact about what that fact has been has been සඳහන් කරලා සඳහන් ගාන කොට mention නේ. mentioned mentioned. දැන් හරියටම කියන බලන්න. මුලින් ඉඳන්. About what has about been what that fact been mentioned. Has that fact Mentioned. Been been mentioned? About what has that fact been mentioned? Okay. Only one or two? Only one, right? One. one. One more. Okay. About what? About what? මොකට ඉහතද ඔහුගේ නම සඳහන් කරලා තිබුණේ. ඔහුගේ නම ලියවිලා තිබුණේ. ලියලා තිබුණේ. මොකකට ඉහතද ඔහුගේ නම ලියලා තිබුණේ. About what had
Yes. had his name written. ඇයි About කලබලෙට කියන්නේ? one. හරියටම හදලා කියන්න. දැන් ඔහුගේ His නම සඳහන් කරලා ඔහුගේ නම ලියලා තිබුණා. ඔහුගේ නම ලියලා තිබුණා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? About what was he name Had writing? written his name. About what was he name writing? About what had his Had- name written. At his ඇයි as Had he His name being had it written. been written. been කෑලි හලනවා. ඒකයි වැඩි. අඩු වෙනවා. written. නේද? About what had About his what name had his name been written. written. දැන් හරි. ඒ කියන්නේ එතන been කිව්වේ නැහැ කාට පස්සේ ඊට පස්සේ. had his name been written. එතකොට present එක උඩ තියෙනවා present perfect පහළ තියෙනවා past perfect. passive දෙකම. Next one. By what? By what කියන එකත් කරා වගේ මතකයක් තියෙන චුට්ටක් බලන්න. මොකකින්ද කියන තේරුම තියෙන්නේ. By what? නෑ නේද? By when තියෙනවා. by when තියෙනනේ. හරි by what කරමු එහෙනම්. by what කියන මොකකින්ද? by what? by what? මොකකින්ද ඒක කෙරුවේ? By what did by what did it by දැන් ඒක කෙරුවා කියලා හදාගත්තේ නැති ප්‍රශ්නේ තියෙනවා උතන. ඒක කෙරුවා කියලා කොහොමද ලියන්නේ? it was made. කෙනෙක් නෙවෙයි මේක කෙරුවා. එතකොට it was oh it done. was done. එතකොට action කරන්නේ ඊට පස්සේ. Was it done? by By what what was it done? Was it was it done? by what was it done? මොකකින්ද ඒක කෙරුවේ? මොකකින්ද දොර විවෘත කරන්න පුළුවන්? ඒකට දොර විවෘත කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්න ඕනේ. Can the By door what? door be open? හරි. අන්න එහෙම කියන්න එහෙම ඊට කල්පනා කරලා. what හරි. by what can the door be Open. open? දැන් අපි තව එකක් මතක් වෙන්න කිව්වොත් එහෙම මොකකින්ද ඒ හැසිරවිය යුත්තේ? මොකකින්ද මෙය හැසිරවිය යුත්තේ කියලා ගන්න. මොකකින්ද මෙය හැසිරවිය යුත්තේ? By what should හැසිරවනවද? By handle Control? what should it Control, no? be handled? handle ගමු අපි handle. handle? මෙය Should By this what should Should handle be මෙය හැසිරවිය යුතුයි කියලා ලියන්නේ කොහොමද? should be handled. it should be should be handle. ඉතින් හැසිරවිය handle? යුතුද? මෙය හැසිරවිය යුතුද? By what should by by what should should it this be handled? අන්න හරි. this be handle. ඒක තමයි
මතක නැති වෙන්නේ. This be handled. Why what should this be handled? Next. After what? මොකට පස්සේද? මොකට පස්සේද කියන එකයි after what කියන්නේ. මොකට පස්සේද? මොකකට පස්සේද මට බෝග හදන්න. නැත්නම් මට පන්සල දකින්න පුළුවන්. මොකකට පස්සේද මට පන්සල දකින්න පුළුවන්. Can I see the temple? After what can I see the temple? Correct, right. After what can I see the temple? මොකකට පස්සේද දෙවන පරීක්ෂණය පවත්වන්නේ. Yeah. මොකකට පස්සේද දෙවන පරීක්ෂණය පවත්වන්නේ. එතකොට දෙවන පරීක්ෂණය පවත්වනවා කියලා ඔයා හදා ගන්න ඕන. What? What is second After what? Second test. test is held? Is held. දැන් කැක්ෂන් කරන්න. After what is the second test Is held. Is the second held? test Test. Yes. be held? දැන් be එන්නේ නැහැ එතෙන්ට. මොකද මේක simple present tense passive. After what Model is passive the නෙවෙයි. Held. test Held විතරයි. ඔව් be නැතුව held විතරයි නේ. After what is the second test held? හරි. මොකකට පස්සේද මට මේ අංකය දෙකක් ලිව්වා කියලා. දෙකක් ලිව්වද? Okay. Okay. It's okay. කමන්නේ මේක ලියන්න බලන්න. මොකකට පස්සේද මට මේ අංකය භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකකට පස්සේද මට මේ අංකය භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකකට පස්සේද දැන් මට සිද්ධ වෙනවා. what is the pattern? සිද්ධ වෙනවා. වෙනවා. Have. Has. have to has to නේ. එතකොට මට සිද්ධ වෙනවා නම් After what හ්ම්. have this නෑ දැන් මට මේ අංකේ භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා ඉස්සෙල්ලාම කියලා ඉන්නකෝ. මට මේ අංකය භාවිතා කරන්න සිද්ධ yes. I have to I use have to number. use this number. දැන් ඔක කැක්ෂන් කරන්න එච්චරනේ. I have to use After this what? number.
Why? After what should I have to use this number? නෑ should දැන් have to වලින් ඉන්නේ අපි have to Ah, has to ඉන්නේ. oh, ඒතකොට have ගෙන් කවුද ගන්න කැක්ෂන් කරන්න? Do. do, Do. දැන් do අරන් කියන්නේ එතකොට. did. After what? After what do After I what do I have to to use this number? use this number? හරි. After what do I have to use this number? Right. Enough for that, huh? Near whom? Right. Near whom is the next word. Near whom. කවුරු ළඟද? මේක ලිව්වේ නැද්ද සර්? මට මතක. Near whom. ලිව්වා තමයි. Near whom කවුරු කිව්වද බලන්න. near what ලියලා තියෙනවා. ඒක ලිව්වේ නෑනේ. ලියලා නෑ නේද? near whom. නෑ. near whom කවුරු ළඟද කියන එක near whom. කවුරු ළඟද ඔයා ඉන්න කැමති? Near whom did you Near like whom do you like stay? to stay? Do you like to stay? Do you like to be කියන්නත් පුළුවන්. be ඉන්නවා වෙනවා. To be එතකොට near whom near whom do you like to be? yes do you like to be? නැවතිලා ඉන්න නම් do you like to stay? Near whom do you like to stay? Do you like to be? කවුරු ළඟද වැඩිපුර මුදල් තියෙන්නේ නැත්නම් එක්ස්ට්‍රා මනි තියෙන්නේ? කවුරු ළඟද අමතර මුදල් තියෙන්නේ? දැන් අමතර මුදල් තියෙනවා. ඒ කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Have extra money. නෑ. කෙනෙක් නෑනේ අපිට have has ගන්න. කෙනෙක් නැත්තම් අපි කියන පැටර්න් එකක් තියෙනවා. මුදල් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ මුදල් තියෙනවා කියලා? There is money. There is money. ඒතකොට අමතර මුදල් තියෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? There is There extra is money. extra money. There is extra money. අමතර මුදල් තියෙනවද අහන්නේ? Is Is there there extra extra money? money? එතකොට කවුරු ළඟද අමතර මුදල් තියෙන්නේ? Near whom is there extra money? Correct. Write down. Near whom is there extra money? Okay. Next is under which table? ඔව් ඉතින් under which කියලා ගත්තාමත් ඇති under which අපි කරාද කියලාත් මතකයක් තියෙනවා. under what නම් කරලා තියෙනවනේ. under which කියන්නේ ඉතින් කොයි එක යටතේද කියන එක. ඉතින් අපිට under which වලින් පස්සේ noun එකක් ගේන්න පුළුවන්. under which table, under which chair, under which bed. හරි? ඒ වගේ noun එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන table කියලාද කොහෙද තියෙන්නේ නේද? ඔව් under which table කියලා තියෙන්නේ. ඒක කමක් නෑ. ඒක table වෙන්න පුළුවන්, chair වෙන්න පුළුවන්, stool එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? bench එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ නිසා එතන under which විතරක් ගමු. under which කියන එකේ තේරුම මොකක් යටද කියන එක. මොකක් යටද? මොකක් යටද? එතකොට මොන කියලා අපිට noun එකක් ගේන්න පුළුවන්. දැන් මොන මේසේ යටද බල්ලා හිටියේ? එතකොට අපි ගන්නවා under which table කියලා මෙතෙන්ට table ගේනවා.
බල්ලා හිටියා. There was the dog. Under There which table was the dog? Was there the dog? Under which table table was there? was there the dog? කොයි ඇඳයටද මීයෙක් හිටියේ? එතකොට මීයෙක් හිටියා. කියන්න මීයෙක් හිටියා. It was a rat. There was a rat. Caption කරන්න. Under which Under what table was was there a rat? හරි. Under which bed was there a rat? Under which bed was there a rat? okay? Yes, under which bed was there a rat? I think බල්ලු පූසනයට ඉන්නේ නේද කීක සත්තු දාන්න පුළුවන් මොකක් යටද කියලා. Under which tree කියලා අහන්න පුළුවන් ඔයාලට. මොන ගහ යටද ඔයාලා ඉන්නේ? මොන ගහ යටද ඔයාලා ඉන්නේ? Under which tree Okay. are you? නේ? Are you? Under which tree are you? කොයි ගහටද ඔයාලා හිටියේ නම් were you? නේ? කොයි ගහටද ඔයාලා ඉඳලා තියෙන්නේ නම් have you been? Under which tree have you been? කොයි ගහටද ඔයාලා ඉඳලා තියෙන්නේ? ඉඳලා තිබුණේ නම් had you been? Okay? Sorry. From whom ඊළඟට තියෙන්නේ. From whom? From whom? කරාද? For whom නම් කරලා තියෙනවා. From whom කියන්නේ කාගෙන්ද කියන එක. කාගෙන්. Okay. First example. කාගෙන්ද මේ පිළිතුර දැනගත්තේ? ඔන්න හරියට හිතලා කියන්න try වෙලාව තියෙනවා ඔයාලට. කාගෙන්ද මේ පිළිතුර දැනගත්තේ? එතකොට ඔයා හිතන්න ඕන මේ පිළිතුර දැනගත්තා. එතකොට කාගෙන්ද ඔයා මේ පිළිතුර දැනගත්තේ? sorry ඔයා නෑ. කාගෙන්ද මේ පිළිතුර දැනගත්තේ? ඔයා නෑ. මේක active නෙමෙයි එතකොට passive. පිළිතුර දැනගත්තා. පිළිතුර දැනගත්තා කියලා කියන්න ඕන. Why are you silent? පිළිතුර දැනගත්තා. Why? දැන් පිළිතුර දැනගත්තා කියලා කොහොමද කියන්නේ? පිළිතුරට මොකක්ද කියන්නේ? Answer. answer එක ඉතින් definite article එකක් දාන්න වෙනවා පිළිතුර කියපු නිසා the answer. The answer. එතකොට දැනගත්තා ප්‍රසන්න Me. past. 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 එතකොට active ද passive ද? පිළිතුර දැනගත්තා කියපුවාම කෙනෙක් නෑනේ. Passive. ඉතින් passive එහෙනම් past වලින් කියන්නේ එච්චරයි. passive simple past tense මතක නෑ?
Had the answer been known? From whom? Hmm. From What? whom were you? දැන් ඔය මං කියපු නැතිව දානවා You, නානුෂා. You you නෑ. know, you know, You නෑ. Had the answer? Had දාන්න from බෑනේ home, අනුරාධේ. From Eh, whom were The past verse. ඔව්. From whom were this was this verse answer known? Was this answer known? Answer known. හරි. එතකොට simple past tense passive නේ. This answer was known. Was this answer known? From whom was this answer known? කාගෙන්ද මේ පිළිතුර දැනගත්තේ? හරි. ඊළඟ එක කාගෙන්ද සත්‍ය දැනගෙන තිබුණේ? මොන බලන්න දැන් හදන්න. සත්‍ය දැනගෙන තිබුණා. එතකොට කල්පනා කරන්න මොන ටෙන්ස් එකෙන්ද මම මේක ලියන්න ඕන. සත්‍ය දැනගෙන තිබුණා. වර්ග කියන්න බලන්න ඇක්ටිව්ද පැසිව්ද? Passive. Passive. ඉතින් ඒතකොට දැනගෙන තිබුණා. ඉතින් හිතන්න දැන්. Had. Then you know had. හ්ම්. had been. ඕකේ. Had been. හරි හදලා කියන්න. හරි had been තමයි. හදලා කියන්න දැන්. From whom From whom had the had been truth been known? known. දැන් ඔබ්ජෙක්ට් එක ගන්න එපා. දැන් පොසිටිව් එක තමයි සත්‍ය දැනගෙන තිබුණා. අනුරාධ හරි. ඔව්. The truth had the Truth truth had been known. අන්න හරි. The truth truth be had known. නෑ From whom had been known නේද? truth Truth. truth එතකොට had been known. No? the truth had Had been truth. known. Correction කරපුවාම Had the truth Had the truth been known. correct. Truth been known. කාගෙන්ද සත්‍ය දැනගෙන තිබුණේ? එතකොට ඒක past perfect tense. උඩ ඒක simple past tense. passive. හරිනේ? Yes, sir. ඔව්. What is next one? From whom හරිනේ එතකොට. For which man? for which man, කොයි මිනිහා සඳහාද? For which man? කොයි මිනිහා සඳහාද කියලා කියවෙන්නේ? කොයි මනුස්සයා සඳහාද? මේ කමිසය ගමුකෝ ඉතින් නේ. හරිද? For which man? For which man කිව්වා ඉතින් මිනිස්සු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා කතන්දරයක් වෙනවා නේ. එහෙම වුණාම. හරි. කමන්නේ. ඇක්ෂන් වර්ඩ් එක දාලා කියමුකෝ. කොයි මිනිහා කමිසය? සඳහා? කොයි මිනිහා සඳහාද මේ කමිසය? For which man ඔව්. මේ කමිසය Is this shirt? shirt is this this shirt? shirt, this shirt. Correct. Okay.